ஃபேமிலி அங்கே பாருங்கள், ரைட்டில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஒரு தீவுக்கு நடுவில் இது மாதிரி இருக்குது. இங்கேருந்து ஒரு ட்ரோன் ஷாட் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். எங்கே நம்ம தான் ட்ரோன் கொடுத்து வைக்கலையே. ஏண்டா லேக்கே எப்படி சொல்கிற? உனக்கு கடவுள் வந்து நல்லா தான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கான். இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் வெயிட் பண்ண, தான் ட்ரோன் வந்துடும், வாங்கிக்கலாம். வேறு தமிழ்நாடு சீரிஸ் இன்னும் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ அப்போ வந்துடலாம். எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ரோடு. मैं तो तमिलनाडु बॉर्डर पर जाया था, इसके लिए केरला तक जाया था. वालपारी करके एक हिल स्टेशन है, सो उसके लिए फैमिली के பாருங்க. இவங்க பேர் நான் உங்கள் நேம் கிருஷ்ணா. நம்மளுக்கு வந்து வர வச்சு உட்கார வச்சு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணா சார். ஓகே. உங்கள் ஸ்ரீனிவாஸ் சார், ஐஎன்எஸ் ரிப்போர்ட்டர் அவங்க. आपका नाम? सुदर्शन सर. बजाज. हाँ मैं लोकल हूँ, चेन्नई वाला हूँ मैं. हाँ टी नगर पूरा अच्छा रहता है. बिजनेस अच्छा रहता है. हाँ बिजनेस. अब तो टी नगर तो मेट्रो के लिए मुझ डाले है ना. अभी वो मेट्रो का पूरा काम हो गया? नहीं अभी शुरू हुआ है. अभी बन रहा है. ये मेरा चैनल वाला देखेगा क्या हिंदी में बात कर रहा है ये ऐसा करके. तू तो तमिल चैनल है ना, तू क्या हिंदी में बात कर रहा है? वो सबटाइटल्स डाल के छोड़ना है. हम लोग तमिल वाला. हाँ तमिल वाला तो रहता है ना. सो उसके क्या हिंदी बात कर रहा है ये कर. ये वो करीम नगर अभी जाना है क्या? आ गया क्या? अभी आगे 40 किलोमीटर है करीम नगर. वो अच्छा स्पेशल एरिया सिटी है करीम नगर. बड़ा अच्छा रहेगा. हाँ हाँ. अच्छा. हाँ अभी कितना दूर है तेलंगाना बॉर्डर? अभी बहुत दूर है. 150 रहेगा. इसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा. सीधा करीमनगर से गोदावरी गली, मंचिरियाला से सीधा आदिलाबाद. यही है रूट. रात में कुछ नहीं बोलते. रात में 7 के ऊपर ट्रैवल करो नो को बोलते. वो क्या जंगल में इधर रोड में है रॉबेरी चलता है वैसा को बोलते. उधर इधर पर चलता है क्या? नहीं क्या कुछ नहीं है क्या? मैं निकलने टाइम पर क्या बोलेगा तो 7 के ऊपर ट्रैवल करो नको. 7 के अंदर आको रूम ले लो, रेस्ट ले लो. इधर से तुम अभी किधर जाते? करीमनगर जाके रेस्ट करते हैं. नहीं तो आदिलाबाद. मैं इसे चल जाता नागपुर चल जाएगा प्लान डालूँ. 4 घंटा 5 घंटा लगता है. नागपुर जाना है. आदिलाबाद. नागपुर यहाँ से 8 आवर जर्नी करे तो तुम्हारे सारा आके रेस्ट करो. आदिलाबाद. नागपुर चल जाए. मुझे नको. अच्छा नहीं है चाय. तेलंगाना में फेमस है चाय. क्या यहाँ चाय फेमस है? उधर तिरुपति हम लोग वो चाय अच्छा नहीं मिलता. अभी ना मैं चाय पिया. वो बीच है ना चेन्नई में. हाँ बीच कितना है? हाँ मेरीना बीच है ना. ये वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट बीच है. मैं उधर आया चेन्नई में. चेन्नई में रहता पूरा. नहीं चेन्नई घर है मेरा. अभी क्या ब्लॉग डालता हूँ मैं. अब फिर भी एक इंट्रोड्यूस करो. उन लोग इंट्रोड्यूस करे. तुम्हारा सब्सक्राइब कर दिए क्या? अच्छा. आपका नाम? सलमान. इनका नाम मोहम्मद क्या? क्यों अहमद. तुम्हारा नाम भी अहमद है क्या? मेरा नाम भी अहमद है. मेरा नाम अहमद, लकी अहमद. முன்னாடி வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு புதுசாக பழகுன ஒரு 5-10 பேர் வந்து வாண்டடாக அவங்களும் வந்து பேசுனாங்க ஃபேமிலி. என்னால் சுத்தமாக நம்பவே முடியல.
என்ன பண்ணுறது, ஒரே நிமிஷம் வீடியோ அப்லோட் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துக்கிறேன். पूरे दिस रहे ये कैमरा. ஸோ அங்கே பாருங்கள், சும்மா நின்றதுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டம் பாருங்கள். ஓகே ஓகே பையா. ओके आराम से एकदम आराम से. ओके हाँ एकदम आराम से. अच्छा भैया. कैमरा में तो आएगा ना आप पे. हाँ जाएगा क्या. अच्छा हाँ ठीक. हाँ हाँ अच्छा भैया ठीक है. கொஞ்சம் நின்றா கூட்டம் போட்டுறாங்கப்பா. எங்கே நின்றாலும் நம்மளை வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வந்து கூட்டம் போட்டுறாங்க. ஃபேமிலி நம்ம வந்து பெரிய ரைடர் ஆகிட்டோம். இங்கே பாருங்கள், ரைட் சைட்லேயும் காடு, லெஃப்ட் சைட்லேயும் காடு. எனக்கு வந்து நான் நாக்பூருக்கு போகிறதுக்கு வெறும் 391 கிலோமீட்டர் தான் இருந்துச்சு. நான் 2 மணிலாம் போயிடுவேன்னு சொல்லிட்டு காட்டிச்சு. பட்டு நான் அந்த ஹோட்டலில் நிப்பாட்டி நம்ம செல்ஃபிலாம் எடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் நான் ஏரியா பேர் காமக்கோடியா, ஆமாம் காமக்கோடி வழியாக போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. காமேரிபுரம் ஏதோ ஒன்று தெரில. ஸோ அந்த வழியாக போங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் கேட்கல, சரி நம்ம மேப்ஸை நம்பி போகலான்னு பார்த்தா இன்னொரு இடத்துல நின்ற லாஸ்ட்டாக வந்து இப்போ ஒரு கிளிப்பு போட்டிருப்பேன் பாருங்கள். அப்படியே சூழ்ந்துக்கிட்டாங்க. அப்படியே ஒரு 10-15 பேர் ரோட்டில் போகிறவங்க வரவங்களாம் என்ன பார்க்குறாங்க. இது தேவையில்லாமல் எனக்கு வந்து பப்ளிக் நியூஸ் சொல்லிட்டு எனக்கு தூக்கி உள்ளே பிடிச்சி உள்ளே போட்டாங்களா, என்ன பண்ணுறது ஃபேமிலி. ஸோ அதனால் பட்டுன்னு கிளம்பிட்டாங்க லக்கி விலாகரு. இங்கே பாருங்கள், என்னை வந்து ஃபுல்லாக சுத்த விட்டுட்ருக்காங்க. காலில் போட்டது பெட்ரோலு. ஸோ மணி வந்து 7:05 ஆகுது. அப்படியே குளிராக இருக்குது, ஏன்னா காடுங்களுக்கு நடுவில் போகிறோமா. ஸோ அதனால தான் அதான் அது ஹைவேவான், எக்ஸ்பிரஸ் வேவான். ஸோ அது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் வேவ்னால் வந்து வெறும் இப்போது ஹைதராபாத்லேயே வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வேவ் இருந்துச்சு ஃபேமிலி. அதில் வந்து பைக் அலோடே பண்ணலாம். அவங்க சொல்கிறாங்க பைக் அலோட் பண்ணுவாங்கன்னு. எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாகவே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அங்கே அலோட் பண்ணணும்னா அதுக்கப்புறம் சுற்றிட்டு எப்படி போய் சேர போகிறேன்னு தெரியல. ஹோப்ஃபுல்லி ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ். இன்னொரு 45 கிலோமீட்டர் இருக்குது காமேரிப்பேட்டா அந்த ஏரியாவுக்கு. ஸோ கரெக்டாக ப்ரொனவுன்சியேஷன் வரல. நான் நிப்பாட்டினேன்னா உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இருட்டில் விளாக் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக விளாக் உங்களுக்கு ரோடு எதுவுமே தெரியாது. அங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக மரங்கள் தான். கண்ணில் வேறு தூசி போச்சு. ஒரே கன்ஃபியூஷன் மக்களே. இங்கே வந்து நாக்பூருக்கு இந்த வழியாக போகலாமா அந்த வழியாக போகலாமான்னு சொல்லிட்டு லோக்கல்ஸ் வந்து நம்மளை வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க. காலிலேருந்து ஒரு 150 கிலோமீட்டர் வந்து வேஸ்ட்டாக வந்து சுற்றிட்டேன். ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போகிறேன்னா வெறும் 350 கிலோமீட்டர் தான் காட்டுது. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டீப் ஃபாரஸ்ட்டு, இந்த நேரத்துக்கு போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் சரி இங்கே இஷா தொழுலான்னு சொல்லிட்டு தொழுறதுக்கு வந்தேன். ஸோ காட்ஸ் கிரேட், அவங்க வந்து அவங்களோட மசூதியில் ஸோ நம்மளை வந்து இடம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு வந்து இங்கேயே தங்கிட்டு ஃபஜர் தொழுகைக்கு பிறகு வந்து நான் வந்து நம்மளோட ரைடு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபேமிலி. ஸோ நம்ம வந்து யாருன்னு தெரியாது சொல்லி வீட்டில் வந்து அவங்க உட்காந்துருக்கோம். வீட்டுக்கு ஹசரத் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார். ஸோ வீட்டில் வந்து சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹசரத் ஏன் காசு ஹசரத். ஸோ ஹசரத் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவர் வீட்டில் வந்து நம்ம வந்து உட்கார வச்சு சாப்பாடு போட்டுருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஹசரத், बहुत शुक्रिया ஹசரத். சார் ஸோ வெல்கம் பேக் டு லேக் விலாகர். நான் இன்றைக்கி எங்கே இருக்கேன்னா பல்வன்ச்சா சொல்லிட்டு தெலுங்கானா மாவட்டத்தில் இருக்கிற பலவன்ச்சான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊரில் இருக்கேங்க. ஸோ நான் வந்து தொழுதுட்டு வந்து கிளம்பலான்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட ஹசரத் வந்து நம்மளை வந்து இங்கே இருங்க, இனிமேல் போகாதீங்க, நைட் ஆகிடுச்சு, நீங்கள் இங்கேயே இருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து டேரெக்டாக இங்கேயே இருந்துட்டேன். ஸோ அவரோட ரூமில் தான் உட்காந்துருக்கேன். இங்கே வந்து 3 ஃப்ரெண்ட்ஸு 3 அண்ணங்க வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சாங்க, அண்ணன் தம்பிங்க கிடச்சாங்க. ஸோ ஒருத்தவங்களை வந்து நான் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ உங்கள் பேர் என்னப்பா? அக்கா நாம் கே சுரேன்.
அண்டு போத்து ரொம்ப வந்து எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் வந்து அம்ஜத் பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். முகமது அம்ஜத் मेरा नाम. முகமது அம்ஜத். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு பிடிச்ச பேர் வந்து வெட்டு வந்திருக்குன்னா தெரியல அது. हाय माय नेम इज इरफान. क्या करते हैं? அண்டு நம்மளோட மௌலானா ஹசரத் முகமது மௌலானா. ஸோ எனக்கு வந்து மறக்க முடியாத ஒரு vlog-ஆ கண்டிப்பாக இருக்கும். இன்றைக்கி நாள் மறக்க முடியாத நாளாக இருக்கும். ஸோ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अहमद भाई का आज इशा की नमाज़ यहाँ हमारे पास हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और खाना भी हमारे साथ हुआ. मैं इमाम ख़तीब पलवंशा मर्री मस्जिद खुबा, ये हमारे कामरडी डिस्ट्रिक्ट से है. ये हमारे दोस्त इरफान है, मेरा भाई अमजद है, सोहेल है. अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिए, चाय पिए, और आज यहाँ हमारे पास स्टे करने वाले हमारे अहमद भाई. दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके सफ़र को आसान फरमाए, और तमिलनाडु से लद्दाख का जो सफ़र इन्होंने तय किया है, हर मुश्किल से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. The next day. ஸோ நம்மளை வந்து விருந்தாளியாக வர வச்சு உட்கார வச்சு ஸோ ஃபைனலாக சுஹேல் ப்ரோவும் ஸோ நம்மளோட இமாம் சாப் நம்மளை டீலேருந்து எல்லோரும் வந்து விருந்தாளியாக வந்து நம்மளை பார்த்து நம்மளை பொறுமையாக அனுசரித்து நம்மளை வழி அனுப்புகிறாங்க. ஸோ இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நல்லது செய்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஃபேமிலி. इंशाल्लाह अल्लाह आसान करे. इंशाल्लाह दुआ करो हज़रत. इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर. अच्छा जी, कोई गलती से बात नहीं 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 नहीं, हमारे से कोई गलती हो गई तो आप इसको माफ. எல்லாம் இந்துக்கோ. ஸோ அவ்வளோதாங்க, மணி வந்து 6 ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கிளம்ப போகிறோம். ஸோ நம்மளுக்கு இடம் கொடுத்த ஹசரத்துக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கலாம். सो हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत हमें जगह देने के लिए. सो आप एक मेहमान की शक्ल में अच्छा तरह से देख लिए. सो हम अगर कहीं भी तभी देखेंगे कि मालूम नहीं, तो मैं बहुत घर एक मेहमान की शक्ल देख लिया. हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया. आपका सफ़र आसान रहे. हमारी तरफ से कोई गलती हुई खाने में या फिर सोने में कुछ नहीं है. चाहते हैं. अच्छा हज़रत जी आराम से जाएं आप. अच्छा. आपका सफ़र आसान करें. अच्छा है. मंजिलों के अंदर हमारे लिए भी दुआ करें. इंशाल्लाह हज़रत, सफ़र में है तुम्हें दुआ कर. इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे. हम भी दुआ करेंगे. अच्छा जी, निकलता हूँ हज़रत. अच्छा 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 भाई निकलता हूँ. अभी 1 2 3. बहुत शुक्रिया हज़रत. निकल रहा हूँ हज़रत. नहीं ये तब कैमरा ऑफ करने के लिए, उसके लिए नहीं पहनता हूँ. कैमरा ऑफ करने नहीं बच जाएगा. जाकर आ रहा हूँ हज़रत. इंशाल्लाह दुआ करो हज़रत. अच्छा हज़रत सलाल. ஸோ ஃபேமிலி, நம்ம லடாக் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து இன்றைக்கி தாங்க ஒரு 6:30 மணிக்கு கிளம்பியிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து நம்ம வந்து கிளம்புனது வந்து எப்பயுமே வந்து நேற்று கூட 1 மணி தான் கிளம்புனோம். இருங்க வைசர் மூடிக்கிறேன். நேற்று கூட வந்து 6:30 மணி தான் அதான் 2 நாளாக வந்து ஒரு 1 மணிக்கு அந்த மாதிரி தான் கிளம்புனோம். ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட் டே ஒன்னே வந்து உங்களுக்கு வந்து 10 மணிக்கு கிளம்புனோம். டே 2 வந்து 1 மணிக்கு கிளம்புனோம். இன்றைக்கி தான் டே 3. ஸோ நம்ம டைரெக்டாக அப்படியே போயிருக்கலாம். பட் ஆனால் சரி அவங்க டென்ட் ஃபாரஸ்ட்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, எதுக்கு நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து சரி கிளம்பிட்டோம். அதான் நீ ஸ்டே பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம கிளம்புறோம். டைரெக்டாக வந்து நம்ம வந்து நாக்பூர் கடிக்க போகிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கு பாருங்கள். ஃபுல்லாக பண்ணிங்க. இங்கே பனி பெய்யுதுங்க. அப்புறம் இங்கே இவ்வளோ பண்ணினா அப்புறம் லடாக்கில் எவ்வளோ பனி பெய்யும் அப்போனா. ஸோ கணிக்கவே முடியலைங்க. லடாக் போகும்போது பார்த்து போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அங்கே வெயில் வேறு வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஃபேமிலி. ஸோ இங்கேருந்து ஒரே 8 கிலோமீட்டர் காமி ரெட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் அங்கே.
ஸோ அவங்க வீட்டில் வந்து கிளம்பும்போது கரெக்டாக வந்து நம்மளை வந்து டீ கொடுத்து அவங்க வீட்டிலையே வந்து அனுசரித்து, ஸோ அது வேறு லெவல் ஃபீலுங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி நடந்ததில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து நம்மளுக்கு நடக்குது. நேற்று நைட்டு இந்த ரோட்டில் தான் வந்து இருந்தோம். எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா? இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் 1 2 3 பாயிண்ட்டு குறைஞ்சிச்சு ஃபேமிலி. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஹைவேஸில் ரீச் ஆனோன்னே உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ ஃபேமிலி ஹைவே என்ட்ரு ஆகிட்டோங்க ஃபேமிலி. அவ்வளோதான், மணி 6:30. இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து சீக்கிரமாக எப்பயுமே வந்து நான் வந்து போனதில்லை. இந்த ஒரே ஹைவே தான் நான் நாக்பூருக்கு. ஸோ இதுதான் ரொம்ப சீக்கிரமாக கொண்டு போய் சேர்க்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஒரு 8:30 போல் நிப்பாட்டலாம். என்ன சொல்கிறீங்க? ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து லேட்டு. நம்ம இன்றைக்கி நாக்பூரில் இருந்திருக்க வேண்டியவங்க நம்ம. சரி ஓகே, எவ்வளோ தான் டிலே ஆகணும் பார்த்துக்கலாமே. என்ன சொல்கிறீங்க ஃபேமிலி? ஸோ நான் ஏதாவது தப்பாக பேசினா மன்னிச்சிடுங்க. எனக்கு மனசில் பட்டதை நான் பேசுகிறேன். ஸோ எத்தனை நம்மளோட வேர்டு. ஸோ 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போகலான்னு நினைக்கிறேன். வெயில் வேற ஆரம்பிச்சிருச்சு. எப்படி இருக்கு பாருங்க ஹைவேஸு. ஹைவேஸ் தாங்க நம்மளுக்குலாம். இந்த ஹைவேஸ் தாங்க. இன்னும் தில்லியிலேருந்து லக்னோக்கா ஏதோ ஒரு ரூட் வந்து நல்லா இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ காலைல ஓட்டுறது வந்து ஒரு எனர்ஜி தான். இல்லை எப்பயுமே காலைல ஓட்டுறது வந்து ஒரு தூங்கி எழுந்துச்சி ஓட்டுறது இதுதான் நல்லது. இல்லை நம்ம வந்து தூங்காமல் ஓட்டுறதால தான் நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லாமல் வந்து ஏதோ உபாதைகள்லாம் வருது. ஸோ அதனால் நான் ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன் இந்த 2 நாளில். நல்லா தூங்கணும், எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுதோ எவ்வளோ சாப்பிட்ணும். ஸோ சாப்பிட்ணும் மீன்ஸ் வந்து நிறைய நல்லா சாப்பிடக்கூடாது, ஓரளவுக்கு சாப்பிட்ணும். அங்கே பாருங்கள் ஃபேமிலி, என்ன காடு. அப்படி சொன்னது கரெக்டு தான் போல. அந்த சைடு போயிருந்தால் ஃபுல் காடுலேயே போயிட்டு மாட்டிட்டு தான் முழிச்சிட்டு இருப்பேன் போல். இங்கேருந்து பார்த்தா லெஃப்ட்லேயும் காடு, ரைட்லேயும் காடு. பா, இங்கே 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுங்க ஃபேமிலி. இங்கே திடீர்னு குறையுது, திடீர்னு அதிகமாகுது. அதனால தான் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 90 to 100 வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். இங்கே வந்து ஒரு 60-ஆ? ஓகே, 60க்கு போயிடலாம். திடீர்னு 60, திடீர்னு 40. ஓகே, ரோடு கிராசிங் இருக்கும் போல். நாய்ங்க இருக்காங்க. உங்களுக்காக தான்டா நான் இதுக்கு போகிறேன். ரோடில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. கிட்ட போக போக தான் ஃபால்ட்டு வரும். அதான் கிட்ட இதுலேயே வந்து என்ன நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சுன்னா, ஹெல்மெட்டோட ஸ்டாப்பு அறந்துருச்சு. ஸ்டாப் மீன்ஸ் வந்து அந்த பட்டன் போடுவோம்ல, அது வந்து அறந்துச்சுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன, இதில் வந்து லைட் எரியல. லெஃப்ட் சைடில் அந்த ஹேண்ட் கார்டுக்கு லைட் போட்டேன்னா அது நனையக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. பட் நான் என்ன பண்ணேன்னா நனைய விட்டுட்டேன். பட்டு அப்படி இருந்தாலும் வந்து தண்ணி உள்ளே போகிறது வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப இதனால, அதான் மேலே கார்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அதனால் மேலே மட்டும் தான் தண்ணி படும். நாக்பூர் 365 ஃபேமிலி.